तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु अरदास रामदास से होई साय। अजन हर गोबिंद नो सिमरो श्रीया लाए, श्रीया किशन ते आइए, जिद छे सब दुख जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानों ने दावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी फिटर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्हें नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया छदाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी याद गाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए साहे। निमानिया दे मान सतगुरु, नीतानिया दे तान सतगुरु, नेओ जान दियो आश्रयों के आसरा। निर्लज्ञां दी लज निपत्यां दी पत, गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी। आप दी अजूरी संगतां कट्टर होके, आप दे चरण कमला चा दास बेनती जोड़ियां कर रही पातशाह। कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए, काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैके, आप बेर करनी बख्शिश करनी। शुद्ध वाणी पढ़न दा बल बख्शना, जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे। ये आप जहाँ संगतां दे दे सामने बख्शे ते रहमतां करनिया पातशाह। आप यहाँ संगतां आप उदम उचा बख्श के, आपने दरबार की हाजिरियां बख्शनिया पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी, ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल का जागना बख्शना, इशनान का दान बख्शना, दोनों कदम ने बख्शना। श्वास श्वास भजन करने की ताकत बख्शनी। आपने सूर साहब के रचन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनिया सर्वत संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तुझ्याई बख्शिश करें। आप जी के हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मिलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता होए। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वत का भला। तारे अजान लिया विमान, जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुदनो तन के, तिन जम नेड़ नाया। तारे अजान लिया विमान, जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया।
ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ।
मन साचा मुख साचा सोए, साचा तेरा नाम जी। निरपौ ते निर्वैर मेरे सतगुर सेवा राम जी। सतगुर सेवा राम जी, साडे अंग संग होए साए। सतगुर सेवा राम जी, साडे अंग संग होए साए। साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करके रखिया है संभाल। नाम जपदे नाम जपांदे, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਆਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਆਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਆਰ। ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਆਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ दंडोत बंदन अनक बार। सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु। नानक दे कर अत होवे सिफत खसम दी। नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठ सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म री मैं गरीब सच टेक तू। मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनो। मेरा मन ती तारे अजान लहाभिमान। जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन किया। तिन जम नेड़ना जिनी तुदनो तन किया। तिन जम नेड़ना एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु भगवान दा
ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਕੱਚਾ ਹਜ਼ਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਟਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਜਦ 2-4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕਣ ਵੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਵੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਜਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਆਵੀਏ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੂਹੇ ਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈਵਨ, ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ ਵੇ। ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਵਨ। 12 ਦਰੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈਵਨ। ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਆਨੰਦ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 12 ਦਰੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕਰ ਵਰਤਾਏ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਦੀ ਭੇਟਾ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਆਏ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖੋ ਕੱਲ ਆਵਣਾ ਜੋ ਭਜਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਆਹ ਭਾਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਧਿੱਕੇ ਜਾਈਏ, ਬਾਕੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਨ ਹੈ ਮਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਹੀ ਨਿਭਾਸੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਬਿਗਾਨਾ ਤਨ, ਬਿਗਾਨਾ ਅੰਨ ਤੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਝੂਠ, ਦਗਾ, ਫਰੇਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ। ਨਿਮਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਦਇਆ, ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਬਿਗਾਨਾ ਤਨ, ਬਿਗਾਨਾ ਅੰਨ ਤੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਝੂਠ, ਦਗਾ, ਫਰੇਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ। ਨਿਮਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਦਇਆ, ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਜਦ ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਭਾਵੋ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਢਹਿ ਗਏ ਹੈ ਮਨ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਜਨ ਲੈ ਕਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਏ ਕਰ ਭਜਨ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਭਜਨ ਲੈ ਕਰ ਲੱਗੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੋ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਧਾ ਪਾਸੀ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰ ਲੱਗੇ ਭਜਨ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖਣ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਦਾ ਬੰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਨ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਂਦਾ ਨੇ, ਜਾ ਕਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਣ ਪਰ ਮੂੰਹ ਲਾਵਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇ, ਬਾਕੀ
ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਣ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਜੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੀਕਣ ਮਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਣ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਗਲਿਓਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੋ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸੀ ਉਹੀ ਦੱਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਸੀ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਿਆ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਸੀ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਸੀ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਐ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕੋਤਕ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਾਰ ਹੈ ਸਨ, ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸੋ। ਸੋ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੁਹੇ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਨ? ਹੁਣ ਮਿਲਸਨ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲਸਨ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਕਰ ਮਿਲ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੁਹੇ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਬਿਤਾਈ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ
ਹਜਰੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਡਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹੈਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੁਕ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨ में ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਬੜਾ ਰੰਗ ਰਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਹਜ਼ਰੋਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਨ। ਭਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰੋ ਹੈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਸੱਦੇ ਹੈ ਮਨ। ਜਦ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸਿੱਖ ਪਾਸੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਡਾਢੀ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਵਣ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਵਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜਨ, ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ, ਸੀਸ ਵਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਵਿਣ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਜਦ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲ ਬਹਿ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਆਖਣ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਭਜਨ ਲੈ ਕਰ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਹੈਵਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਸਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦਰਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੈਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤੜਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਝੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਰਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪ ਜੈਸੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੜ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾੜਕਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਵੇ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਰਖਾ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਪਿੱਛੋਂ
ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੋਲ ਹੈਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਸੁਣ ਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਿਆ ਮੰਗੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੱਗਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਵੜਾਵਣ। ਕਦੇ ਆਖੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਗਵਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵਨ, ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਦਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਛੇਕੜ ਜਦ ਰਾਤੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰਨਾਈ ਫੂਕ ਕਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਵੱਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਬਾਗ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖੇ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ। ਉੱਠੇ ਨਾਈ ਐਸੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਸਿੱਖਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਨ ਵੇਖ ਕਰ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਇਹੋ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਐਵਨ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਆਸਨ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਐਵਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਸੁਣ ਕਰ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਕੀ ਦਸੀਏ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕੋਤਕ ਹੈਵਨ, ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਵੇ। ਪਰਸੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਮਨ, ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੇ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ
ਇੱਕ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਆਸਨ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਵੇ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਵਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਐਸੇ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਦੇਹ ਦੀ ਸੁਧ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟੱਠਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖੈਰ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕਰ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ, ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਘਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿੱਖ ਹੈਵਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਘਰ ਦੀ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਹ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪੈਰ ਟੁਰਨ ਨਾ ਹੀ। ਦਿਲ ਨੇ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਖਾਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਆਂਟੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਘਰ ਵੱਲ ਟੁਰੇ ਹੈ ਸਨ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੋਚਾਂ ਦੌੜਾਵਨ। ਆਖਣ, ਜੋ ਹੈ ਮਨ, ਤੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ। ਵੇਖ, ਮਛਲੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਦੀ। ਭਵਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਹਰਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਖਾਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ। ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਦੱਸ, ਜੋ ਦਰਿਆ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਮੈਂ? ਮਛਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਹੋਰ ਦੱਸ, ਭਵਰਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਛਰ ਵਾਂਗੂ ਘਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਵਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੁਣ, ਹਰਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਦ
ਹਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਰੋਤ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਵੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆਖੈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵਦੇ। ਹੋਰ ਸੁਣ, ਪਤੰਗ ਡੀਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਸੜ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਟਟੰਗ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਐਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜੋ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਕਰ ਢੱਠੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂਹੇ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਪਰ ਹੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਜੀ ਦੇਹ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਸਨ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਮੁਜਬ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਉੱਠਣਾ। ਵੇਖੋ ਜੋ ਕਿसी ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਹਜ਼ਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਸਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਘਰ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਉਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਹ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਇੱਕ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕਮਾਏ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਸੀ। ਜਦ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਸੀ, ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ
ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਬਿਸਮਾਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ਰੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਦੀਨਾਨਾਥ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਆਪ ਇਤਨੇ ਵਿਸਮਾਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਦਸੀਏ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆਵੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਤਰਪਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਜ਼ੇਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਦੀਨਾਨਾਥ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸੋ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ੇਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖੇ, ਜੋ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਚਾਨਣ ਹੈ ਵੇ। ਚਾਨਣਾ ਵੇਖ ਕਰ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਹਿਮ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟੇ, ਕਦੀ ਖੋਲੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਟੱਠਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਜੜ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਨ, ਜੋ ਅਵਸ਼ੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਕ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈਂ, ਪੀ ਤਹਿੰਜੀ ਕਾਢਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ, ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖੈਰ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧਾ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਜਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਧਾ ਭਜਨ ਹਜ਼ਰੋਂ ਆਸੋ ਤਾਂ ਦੇਸਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ
ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਾਗ ਪਈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਧਨੀ ਰਾਮ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਕਿਆ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਜਾਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੜ ਪੂਜਾ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ਵਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਆਖਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਐਵੇਂ ਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ, ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਪਿਆ ਆਖਦਾ ਐਵੇਂ। ਜਦ ਅਪਮਾਨ ਭਰੇ ਬਚਨ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਡਾਢਾ ਦਰਦ ਪਿਆ ਤੇ ਲੱਗੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ। ਆਖੇ, ਮੈਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਤੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਇਤਬਾਰ ਕਰ। ਜੋ ਸੱਚਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਮਨ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਉਹ ਸੱਚਾ ਠਾਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਟੇ ਹੈ ਮਨ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਦ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਕਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਧਨੀ ਰਾਮ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਪਾ ਗਏ ਹੈਵਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਮਾਨ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਡਾਢਾ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਟੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਅਜਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜ। ਪਰ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਫਿਰ ਜਾਵਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਵੇਲੇ ਹੀ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਿਉਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਾ ਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ
ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਸਿੱਖਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠ ਕਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਚਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖੈ, ਜੋ ਹੀ ਗੈਲੇ ਪਾਂਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਛਮਾ ਛਮ ਅਥਰੂ ਵਗ ਰਹੇ ਹੈ ਮਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੈਲੇ ਪਾਂਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜ਼ੇਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਹੁਆ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਕੱਲ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੇ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਆ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਹੈ ਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੂਹੇ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੇਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਸੀ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੀਨਾਨਾਥ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖੈਰ ਪਾਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜ਼ੇਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਭਜਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਸੀਆਂ। ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿ ਕਰ ਜ਼ੇਦੇ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਭਜਨ ਕਰਨ। ਸਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰ ਬਾਹਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਵੇਲੇ ਆਵੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਰਵੇ। ਜਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰਮਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ੇਦੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਣ, ਜੋ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਹੁਣ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਨੇ? ਕਦੇ ਗਾਇਤਰੀ ਤਰਪਣ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ
ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਵੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ ਜੋ ਜੀਮਦਾਰ ਠਾਕਰ ਛੋੜ ਕਰ ਵਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀਮਦਾਰ ਠਾਕਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਟਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਜੀਮਦਾਰ ਠਾਕਰ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜੀਮ ਦੇ ਠਾਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹਾ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹਾ ਜੀ ਉਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਏ। ਉਡ ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਾਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਚੌਫਾਲ ਹੋਏ ਕਰ ਟੱਠੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਠਾਵਣ ਪਰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਖਣ, ਜੋ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕਰ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਭਜਨ ਕਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਸਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਆਨੰਦ ਪੁੱਛਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਲਾਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਿੱਤਾ। ਜਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਸਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰ ਬਾਹਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਖਿਆਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਘਰ ਆਵਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਫੇਰ ਭਜਨ ਕਰਨ
ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਚਿਰਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਖਿਆਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਸਾਖਿਆਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੋਣਾ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੋ ਬਾਪ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦੇਵਣੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੁਰਲਾਟ ਪਾ ਦੇਵਣ ਤੇ ਆਖਣ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕਰ ਘਰ ਆਏ ਜਾਵਣ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਜੋ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਏ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹਾ ਪ੍ਰਣ ਰਿਹਾ, ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਾਵਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕਰ ਘਰ ਆਏ ਜਾਵਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਹਿੱਕ ਲੇਲਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੇ। ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਰੇ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਰੇ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੀਜੀ ਵੇਰੀ ਲੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਇੱਕ ਗੀਟੀ ਲੈ ਕਰ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਲੇਲਾ ਬਿਣਾ ਬਿਣਾ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਏ ਕਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਮਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੈ ਮਨ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਧਿਆਨ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਮਨ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਬਿਨਾ ਬਿਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੇ, ਪਰ ਅਕਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸੁਰਤ ਮੁੜ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਉਸ ਬਿਨਾ ਬਿਨਾ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਵੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਪ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇ। ਅਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਐ ਸਨ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੀ।
ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਤਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਵੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਖਰ ਰੋ ਰੋ ਕਰ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਪਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਣਾ ਬਿਣਾ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਫਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੇਖ ਕਰ ਸਿੱਧਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਠਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਰਾਰਲੇ ਕੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਾਢੀ ਰੜਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਵਸ਼ੋਂ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕਰ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਗੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾ ਬਿਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖ ਕਰ ਬੜੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲ ਬਹਿ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰਸੀ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਪ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਰੱਖ ਲੋ ਰੱਖ ਲੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਲੀਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਸੀ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵੇਰੀ ਜਦ ਲੇਲੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੀਟੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਬਿਨਾ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਲਾਲ ਵੇਖ ਕਰ ਚਰਨੀ ਟੱਠਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰ ਮੇਰੀ 84 ਕੱਟ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੀਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾ ਬਿਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਕਿੱਥੋਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੀਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਈ ਲੋਕ ਹੈਵਨ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਸਨ।
ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਡਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੇਲਾ ਖਾਸੀ ਤੇ ਲੇਲਾ ਦੇ ਤਿਆਗ ਕਰ किसी नामधारी सिख दे घर जन्म लैसी ते सच्चे सतगुरु जी कोलों भजन पूछ कर अपनी 84 कट के श्री सतगुरु जी दे चरना विच जासी। ये वचन सुनकर भाई राम शाह जी ने मत्था टेकिया तां श्री सतगुरु जी ने थापी देकर आख्या, सिखा निहाल निहाल। हुण भाई राम शाह जी थापी लैकर अपने पिंड वाल टुर पे। घर पहुँचे तां अगे रोला पिया होया ऐसी संबंधी पे ढूंढते है सन, पर उन्हां दे दिल विच ए पक्का विश्वास ऐसी जो श्री सतगुरु जी कोल गए हो सन। सो भाई राम शाह जी दे पहुँचण ते सारियां संबंधियां खुशी मनाई। भाई राम शाह जी हुण लगे लेले नूं ढूंढण, पर कुछ पता न लगे। ढूंढ ढूंढ के थक गए। घर वाले आखन प्रसाद छको, पर भाई होरी अगों चुप विच ही जवाब देवन। इसी तरह एक दिन गुजर गया, लेले दा कुछ पता ना लगा ते ना ही भाई होरा कुछ खादा पीता। दूजे दिन पिछले पैर पता लगा। भाई होरी उसी वेले घरों चूरी कुट के लै गए ते लगे लेले नूं खिलावन ते कंडी ते हथ फेरन। तां लेला मुड़ मुड़ के भाई होरां दे चरण चुमे। कोलों पठान वेख वेख कर हसन ते पछतो विच आखन, एह लवन्ना सड़िया दे। इसी तरह भाई राम शाह जी श्री सतगुरु बालक सिंह जी दा वचन पालदे होए लेले नूं राजी कीता ते फिर जिस वेले भजन ते बैठन सुंदर लाल जी दे दर्शन होवन। लेला जाति कणजीमदा रहा। भाई राम शाह जी उसनूं चूरी कुट कुट के खुलामदे रहे। धन श्री सतगुरु जी ते धन हैमन श्री सतगुरु जी दे लाडले सिख जिन्हां श्री सतगुरु जी दे वचन कमाए ते साख्यात श्री सतगुरु जी दे दर्शन कीते। अज साडी अवस्था वेखो, जो श्री सतगुरु जी दी हजूरी विच रहिंदे होए, जो श्री सतगुरु जी ने हुक्म कीता है कि 4 घड़ियां सवेरे ते 4 घड़ियां शाम मूँह ते पल्ला पा कर श्री सतगुरु जी का स्वरूप सामने रख कर मत्था टेक कर भजन करो। सो अज असी अपने गिरवान विच मूँह पाइए कि जिस सुंदर लाल जी दे भाई राम शाह जी रोज 2 वेले दर्शन करते हैं, सानू क्यों नहीं होंदे? सतगुरु भी हुआ ते भजन भी हुआ। की कारण है? कारण है कि असी श्री सतगुरु जी दे वचन नहीं कमांदे, अपना नितनेम नहीं करते जैसा कि श्री सतगुरु जी ने हुक्म दिता है। वे कदी सानू ए थोड़ नहीं प्रतीत होई जो अज असी भजन करन लग्या साडा मन टिकाणे नहीं रहा।
ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਭਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। 84 ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਏ? ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾ ਕਮਾਣ ਕਰਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕਮਾਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਤੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਚੂਰੀਆਂ ਖੁਲਾਈਆਂ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਡਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੈਤ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਛੋੜ ਕਰ ਸੱਚੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਈਏ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰਾਵਣ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਭਾਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਡਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰਤ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਛੋੜ ਕਰ ਸੱਚੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਈਏ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰਾਵਣ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਭਾਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाए सह चेते मन वजिया वदाया राग रतन परवार परियां सबद गावण आए शब्दोत गावो हरि केरा मन जिने वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे हाथों सदा रो हर नाल रोटू मन में दुख सब विचारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार सब नागला समरथ स्वामी चोक मनो विचारे कहे नानक मन में सदा रो हर नाल साके साहेब क्या नहीं करते रे करना तेरे सब कुछ है जिसदे सो पावे सदा चित नाते नाम मन बसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कने कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाए
करतान सुख मन आए बसे जिन इच्छा ता पूजाई सदा कुर्बान कीता गुर बेटो जिस दियां ए वड्याइयां कहे नानक सोनो संत सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंज शब्द ते घर सुभागे सब बंधवाज कला जिस कर तारिया पांच दूत वास्ते कीते काल कंटक मार तुर करम पाया तुझन को नाम हर के लागे कहे नानक तैं चुगयो आतित कर अनदवाजे अनंत नो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाण संत साधन पए तरसे पूरे गुरते जान सुनते पुनि कहते पवे सतगुर रहा भरपूर बिन वाना ने गुर चरण लाग वाजे अनया तुरे सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता दर्द महाट देव तेरा दोहदाई दाया खेल चंगिया या बुरे आईया वाचा धर्म अधूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल तुद आगे यार दास हमारी जियो पिंड सब तेरा प्यारिया कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना मेरा को नानक तब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु एक ओंकार सतगुर प्रसाद अरदास तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा को नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा आद निरंकार जी सिमर कै गुरु नानक ले आए फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाय अर्जन हर गोविंद न सिमरो श्री हरि राय श्री हरि कृष्ण ते आइए जे डिठे सब दुख जाए एक बात सिमरिया घर नो नित आवे ताए साप साई होना ताए 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ ठाई होना ताए धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी चा धर्म का मार्ग दिया बताए धन धन सतगुरु संगता साहब जी सतगुरु राम सिंह साहब जी चा नाम दिया वरताए धन धन सतगुरु नरैन दास साहब जी जिन जम तो लिया छड़ाए धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाय धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए सहाय अंतरजामी सतगुरु जो आजरा हजूरो जारा जुहूरो सर्व कला ताह पूर्ण पातशाह जियो इस वक्त आप बख्शे के रहमत कार्यो अमृत तो लैके होण तक अपने सोहने दरबार सजा के सर्वत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल कार्यो आप जी दा कोटंग धन्यवाद है आप जी दे भाने अंदर 4 पैर रात सुख और टांटा तीत हुई है आप जी दे भाने अंदर 4 पैर दिन आया आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी
नदर निहाल करने अति कल युग जीवा खिन खिन पूर्ण हारा रोम रोम गुनागारा ना पुल्ली ना पुलावी ना विसरी ना विसारी ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण ओ काम ना कवाने जो आप तो बेमुख होण अंतर जामी सतगुर जीओ आप जी ने बख्शिश रहमत किरपा कीती है हो मूरख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जीओ अंबर तो लैके होण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हन सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखदे होए नितनेम वरनी तैप जी होए हन तारिया जहान लिया विमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुन्नू धन किया तिन नमनेल न आया गुरदेशां दे पाठ होए हन सुखमनी साहब जी दे पाठ होए हन धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जीओ आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास होया है आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन बाणी पढ़द्या होया नाम जपद्या होया बाणी सुनद्या होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते व्यक्तियां होणगियां अनजान बच्चे समझ के माफ करना अगों तो समर्थ बखनी शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना आई होई सर्वता तंग दे कार्य रास करने कर्म लेके लावणे गाव्या सुनिया थाए पाना साहब जीओ अरदास से बेनती है आप जी का महान प्रमाण है सतगुरु आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम अर शोभा चिंता लाहे हमारी राहो अवर न तुझे दूजी ठायर हार परो तो द्वारे लेखा छोट अलेखा छूटे हम निर्गुण लियो उबारी सत बख्शिन सदा मेहरबाना सबना दे आधारी नानक दास सन पातशाह परियो राख लियो ओ बारी जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई तोई ही देवै नानक दास मुक्ति जो बोले इया उआ सच होवे शबद नूं मुख दे पातशाह दिओ जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कर हन सर्बत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां सर्बत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाप दात बच के आदियां ब्यादियां उपाधि बचा के चरना का प्यार बखना साध संग दी सेवा बखनी मन नीवा मत उच्ची बखनी मेहर परया हट टकना सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुन दर्द दुख लत्था पोठी परमेश्वर का ठान शबद नूं मुख रख दो दान तान सतगुरु बालक सिंह साहब जीओ आप जी की बख्शिश रहमत किरपा हो रही है पातशाह जीओ संत समागम मान जग नूं मुख रख दे पातशाह जीओ अंबर तेरे आप नो आग्या लैके आप दे सोहणे स्वरूप पोती साहब जी का प्रकाश होया सी उपरंत आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास होया है इस वक्त आप नो आग्या लैके आप जी दे सोहणे स्वरूप पोती साहब जी की सेवा होएगी सवारा साहब होएगा आग्या ते प्रवानगी बखनी बख्शिश करनी रहमत करनी किरपा करनी नानक नजरी नजर निहाल करके पातशाह जो आप अपने निष्ठान जान की कृपालता करनी परिवार नूं अटे सर्बत साथ नूं सदा वास्ते हर प्रकार दियां खुशियां दी दात बख्शनी उपरंत कीर्तन दरबार सजणगे आग्या ते प्रवानगी बख्शनी रागी सिंहां दे कंठ रसीले करने अपनी सेवा आप जानी अपने कारज आप सवारने आप जी दे भरग जान चो गुलाब चाह देगा हाजर है आप जी रत्नी लायक होवे आप जी का चीत प्रचार सबत साथ संगते वरते सही सज्जन मिलने जिन्ना मिलिया आप जी का सोहना पवित्र नाम चेतावे श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला।
चरण साथ के तोहे तोहे पियो हर प्रसाद को अपना जियो साध की तूड़ करो अनक बिगन दे साधु राखे हर गुण गाहे अमृत रत चाखे ओट गए जी संतन दर आया सरब सुख नानक ते पाया ओट गए जी सहबान दर आया सरब सुख सत्य गुरु संगत तारिया जान लिया अभिमान जेने दर्शन पाया जेने टुडनु तन किया दिन जम नेड़ न आया तारिया जान लिया अभिमान जेने दर्शन पाया जेने टुडनु तन किया दिन जम नेड़ न आया तारिया जान लिया अभिमान जेने दर्शन पाया जेने टुडनु तन किया तिन जम नेड़ जेने टुडनु तन किया तिन जम नेड़ न आया ओ आया दूरों चल के मैं तकी तो तारे नाय जियो मैं आता रखी चिट में मेरे तबो दुख गवाए जियो फिर पेट प्रभ आया पर तो तारे नाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए जे टूट कृपा निधान ना दूजा वे खाल ए पाए मोटा डरे नित हृदय रखा संभाल ए पाई मोटा डरे नित हृदय रखा संभाल जयत्री महला पंजवा कोई जन हर चो देव जोर चरण गोहो बको तुब रचना दीज प्राण अकोर कोई जन हर चो देव जोर चरण गोहो बको तुब रचना दीज प्राण अकोर राहो मन तन निर्मल करट के हारो आर खिंचर सुधा संजोर या रात में मगन होठ कृपाते मां बिके हाथ तोर आयो शरण दीन लोक भंजन चितवो तुम्हारी और अब पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन छोर आयो शरण दीन लोक भंजन चितवो तुम्हारी और अब पद
दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन छोर। बोले तो धन धन श्री गुरु नानक साहेब आपकी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहेब आपकी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु संगता साहेब आपकी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु नरैण दास साहेब आपकी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु साधु राम साहेब आपकी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब